Good morning, friends. I am Professor Santosh Mahale. Again, welcome in our advanced accounting lecture. So, in this lecture, we are going to learn accounting standard number 8. Title of the accounting standard number 8, the title is Accounting for Research and Development, and this standard started from 1st April 1991. Before that, I requested to all TYBCom students that you subscribe our channel, like our channel, share this video, and press on icon for notification, more notifications. Then you will get new videos of our TYBCom subject, advanced accounting subject. So therefore, you subscribe channel, like video, share video, and press on notification icon. Then you will get new videos of advanced accounting. So before that, you comment your name in a comment box of video. This is most important thing. So we are going to learn in this lecture AS7, that title of accounting standard 8, the title is Accounting for Research and Development, starting from or implementation from 1st April 1991. So what is AS8, accounting standard 8? This standard deals with the treatment of cost of research and development in financial statements. Before that, we aware about the concept of research and development. What is meant by research and development? Each and every company having a most important department, that department is research and development. What is function of research and development department? Function of research and development department is try to find out new things, try to improve our product, try to innovate our product to give something best to the customer through improving quality of the product or service. म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी आहे की ज्याच्याद्वारे काय केलं जात असतं, कोणत्याही कंपनीमध्ये त्यांचं जे सध्याचं प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टमध्ये काहीतरी नवीन इनोव्हेशन असेल किंवा काही त्याचे प्रोडक्टची क्वालिटी वाढवणं असेल, त्याच्यामध्ये आपण काय सांगता येईल बरं, नवीन प्रोडक्ट शोधणं असेल, इनोव्हेशन असेल, इन्व्हेन्शन वगैरे असेल, हे सगळं म्हणजे काय बरं थोडक्यात की जे प्रोडक्ट आहे त्याच्यावर कंटिन्यूअस रिसर्च करून त्याच्यामध्ये चांगले बदल करून आणण्याचा प्रयत्न हे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटी करत असतात. सो रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अकॉर्डिंग द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ टॅकल with our competitors, success in competition. For that purpose, research and development activities are most important according point of view of the company. So this standard, however, does not deal with the accounting implications of the following specialized activities. Means there are some activities who are not involved in the research and development activities. That activities are as follows. First one, research and development activities conducted for others under a contract. म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटी करतोय, आपण करतोय, पण त्यांचा संबंध जर काय म्हणून आपण ऑदर किंवा एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टविषयी असेल, किंवा आपण कॉन्ट्रॅक्ट कन्स्ट्रक्शनचं चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण जर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट जर करत असू तर काय म्हणतील आपल्याला की AS8 त्याला ॲप्लिकेबल होणार नाही. नंबर 2 आहे एक्सप्लोरेशन फॉर ऑइल, गॅस अँड मिनरल डिपॉझिट्स. आपण मला TSYच्या सब्जेक्टमध्ये पाहिलं होतं की ऑइल, गॅस वगैरे नॅचरल जे मिनरल रिसोर्सेस वगैरे आहेत त्यांना फाइंड आउट करणं वगैरे असेल तर ते त्याच्यामध्ये जे रिसर्च करणार आहे तर ते ह्या AS8मध्ये ॲप्लिकेबल होणार नाही आहे. नंबर 3, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ एंटरप्राइजेस ॲट द कन्स्ट्रक्शन स्टेज. म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आपण जर कन्स्ट्रक्शन स्टेजला करत असू, एखादी एंटरप्राइज, आपली एखादी कंपनी, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, एंटरप्राइज जर कन्स्ट्रक्शन लेवलला जर करत असेल तर त्यालासुद्धा आपल्याला AS8मध्ये इन्क्लूड करता येणार नाही. म्हणजे मीन्स देर आर 3 ॲक्टिव्हिटीज हू आर नॉट इन्वॉल्व इन द AS8, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 8, दॅट इज अकाउंटिंग फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. सो नाउ दिस स्टँडर्ड इज withdrawn and included in AS26. Means this accounting standard 8 eliminated or cancelled
and this AS8 included in the accounting standard number 26. So what is accounting standard number 26? That accounting standard 26 is accounting for intangible assets. This standard deals with the accounting treatment of intangible assets. An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance held for use in the production or supply of goods or services. म्हणजे इंटँजिबल असेट्सचं जे अकाउंटिंग करायचं आहे तर त्याच्या गाईडलाईन्स, त्याचे प्रिन्सिपल, त्याचे रूल्स, इंटँजिबल असेट कशाला म्हणायचं, त्याची ट्रीटमेंट कशी करायची, हे सगळं तुम्हाला AS26 सांगणार आहे. मीन्स ऑल रूल्स अँड प्रिन्सिपल्स गाईडलाईन्स फॉर treatment of intangible assets, that guideline principles and rules provided by AS26. म्हणजे AS26 तुम्हाला इंटँजिबल असेट कशाला म्हणायचं, त्याची अकाउंट ट्रीटमेंट कशी करायची, हे सगळं तुम्हाला AS26 हे गायडन्स करत असतं. मग AS26 मध्ये जे इंटँजिबल असेट्स ही एक कन्सेप्ट आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय इंटँजिबल असेट्स? इंटँजिबल असेटचं मिनिंग जर आपण पाहायला गेलो, असे असेट्स की जिला आपण स्पर्श करू शकत नाही, जे डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, त्या असेटला आपण इंटँजिबल असेट्स असं म्हणत असतो. मीन्स अँड इंटँजिबल असेट इज अँड आयडेंटिफायबल नॉन मॉनिटरी असेट्स. म्हणजे आपण याला काय म्हणू शकतो की ती जे असेट असे आहे की जे आपण सहजासहजी आयडेंटिफाय करू शकत नाही, ओळखू शकत नाही किंवा त्याला आपण स्पर्श करू शकत नाही विदाऊट फिजिकल सबस्टन्स. फिजिकल सबस्टन्स म्हणजे काय, ती भौतिकरित्या अस्तित्वात नसते. भौतिकरित्या अस्तित्वामध्ये नसते याचा अर्थ काय झाला, आपण ती पाहू शकत नाही, तिचं अस्तित्व आपल्याला जाणवत नाही किंवा आपण असं म्हणतो ती दिसत नाही, ती आपण त्याला स्पर्श करू शकत नाही. अशा असेटला आपण काय म्हणतो, इंटँजिबल असेट्स. सो विदाऊट फिजिकल सबस्टन्स हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑर सप्लाय ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. गुड्सचं सप्लाय करण्यासाठी, गुड्सचं मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी, गुड्सची मार्केटिंग वगैरे करण्यासाठी, सर्व्हिसेसची मार्केटिंग असेल त्याचप्रमाणे सप्लाय करण्यासाठी सर्व्हिसेसची, हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला ह्या इंटँजिबल असेटचा नक्कीच काय होत असतं, उपयोग होत असतो. उदाहरणार्थ आपल्या कंपनी चांगलं गुडविल असेल, गुडविल एक एक्झाम्पल आहे इंटँजिबल असेटचं. जर गुडविल चांगलं असेल तर नक्कीच आपल्या प्रोडक्टला, आपल्या गुड्सला किंवा सर्व्हिसेसला खूप चांगल्या प्रकारची डिमांड असते. सो थ्रू intangible asset our goods and services having more demand. So intangible assets is most important thing. Suppose we have intangible assets, consequently our goods and services having more demand, and then we will get more profit. So there are some examples of intangible assets. First example is goodwill, second one brand equity. We in next point we next slide we considered these all intangible assets. So now just I read titles of the intangible assets. First one, goodwill, brand equity, intellectual property, licensing and rights, customer list, research and development, copyright, patent, trademark, geographical indications. These are the other examples of intangible assets. So we considered these all intangible assets. Before that, intangible assets. So first one, goodwill. What is meaning of goodwill? See, goodwill is one of the most important types of intangible assets. म्हणजे इंटँजिबल असेटचा एक महत्त्वाचा प्रकार, इम्पॉर्टंट जो टाईप्स आहे हा गुडविल आहे. गुडविल ही काय, आपली इंटँजिबल असेट्स असते. वेन वन कंपनी ॲक्वायर्स अनदर कंपनी बाय पेईंग एक्स्ट्रा अमाऊंट ॲज प्रीमियम फॉर कस्टमर लॉयल्टी, ब्रँड व्हॅल्यू अँड अदर नॉन क्वांटिफायबल असेट्स, दॅट प्रीमियम अमाऊंट इज कॉल्ड गुडविल. ज्यावेळेस आपण एखादी कंपनी खरेदी करत असताना त्या कंपनीच्या कॉस्ट प्राईसपेक्षा जास्त प्राईस आपण जर त्यांना पेड करत असतो तर त्या एक्स्ट्रा अमाऊंटला काय म्हणतो आपण, गुडविल असं म्हणत असतो. कारण आपल्याला माहिती आहे ह्या कंपनीचं खूप चांगल्या प्रकारचं गुडविल आहे आणि भविष्यामध्ये आपण ही खरेदी केल्यानंतर कंपनी आपल्याला नक्कीच या गुडविलचा भविष्यामध्ये प्रॉफिट होणार आहे, भविष्यामध्ये त्याचा फायदाच होणार आहे, कारण ती कंपनी चांगल्या प्रकारे गुडविल आहे. म्हणून तर आपण कंपनीला खरेदी करत असताना, दुसऱ्या कंपनीला खरेदी करत असताना तिच्या कॉस्ट प्राईसपेक्षा जास्त अमाऊंट आपण त्यांना, एक्स्ट्रा अमाऊंट आपण त्यांना, प्रीमियम अमाऊंट त्या कंपनीला आपण द्यायला तयार असतो. त्याचं कारणच असं आहे, कारण त्या कंपनी चांगल्या प्रकारचं गुडविल आहे म्हणून आपण त्या कंपनी जास्त अमाऊंट द्यायला तयार असतो. सो गुडविल इज अ काइंड ऑफ इंटँजिबल असेट्स. ही एक प्रकारची काय इंटँजिबल असेट आहे की जी काय करत असतो आपण, काय म्हणू आपण, ती अदृश्य आहे ही गुडविल. म्हणजे याच्यामुळे आपलं एक पथ, एक क्रेडिट असतं आणि
काय म्हणू आपण त्याला एक चांगला नावलौकिक असतो आपला, की ज्याच्यामुळे आपल्या गुड्सला आपल्या सर्व्हिसेसला खूप चांगल्या प्रकारची डिमांड असते, त्याला आपण गुडविल असं म्हणतो असतो. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये बरेच डिटेलमध्ये आहे, तर तुम्हाला गुडविलचं मिनिंग समजलंच असेल. समजा आपल्याला एखादी कंपनी खरेदी करायची, ॲक्वायर करायची, तर त्यावेळेस समजा आपण पी सी कॅल्क्युलेट केलं 10 लाख रुपये, पण तरी आपण त्यांना 12 लाख रुपये द्यायला तयार झालो, म्हणजे 2 लाख रुपये आपण एक्स्ट्रा देतो आहे. याचं कारण काय? कारण आपण 2 लाख रुपये त्यांना एक्स्ट्रा पेड करतो आहे. त्याचं कारणच असं आहे, कारण त्या कंपनीचं काय आहे, चांगल्या प्रकारचं नावलौकिक आहे, चांगल्या प्रकारचं गुडविल आहे, आणि आपल्याला माहिती आहे भविष्यामध्ये आपण ती कंपनी खरेदी केल्यानंतर आपण त्या कंपनीच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त नफा मिळवू शकतो, कारण त्या कंपनी चांगल्या प्रकारे गुडविल आहे. म्हणून तर आपण त्यांना 10 लाखाऐवजी 12 लाख द्यायला तयार असतो. 2 लाख रुपये हे आपण म्हणू शकतो की गुडविलचे म्हणून आपण त्या कंपनीला पेड करत असतो ॲक्वायर करत असताना समोरच्या कंपनीला. तर याच्यामध्ये बरेच एक्झाम्पल वगैरे आहे, ते आपल्याला जास्त डिटेलमध्ये पाहायचे नाही आहे. तर पुढची काय म्हणू आपण त्याला, जी इंटँजिबल असेट आहे ती म्हणजे ब्रँड इक्विटी. व्हॉट इज ब्रँड इक्विटी? ब्रँड इक्विटी इज अनदर काइंड ऑफ इंटँजिबल असेट्स. हा एक वेगळा प्रकार आहे, किंवा इंटँजिबल असेटचा दुसरा प्रकार आपल्याला सांगता येईल ब्रँड इक्विटी, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कन्झ्युमर परसेप्शन फॉर द कंपनी. परसेप्शन म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, की एखाद्या गोष्टीविषयी आपलं मत तयार होतं, आपल्या गोष्टीविषयी एखाद्या गोष्टीविषयी आपलं एक मत, एक प्रकारचं आपलं काय म्हणू आपण त्याला, एक काय म्हणू आपण ती समोर परसेप्शनचा अर्थ काय होतं, की आपण एखादी कंपनी, त्या कंपनीविषयी आपलं काहीतरी मत तयार होतं, एक ग्रह, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो पूर्वग्रह आपण त्याला म्हणत असतो, तर आपण परसेप्शन असं म्हणत असतो. समजा आपण जर एक उदाहरण जर तुम्हाला मी द्यायला गेलो, तर तुमच्यासमोर जर मी उदाहरण दिलं की ऑडी कंपनी, फोर व्हीलर कार मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ही काय म्हणू आपण त्याला खूप नावाजलेली किंवा चांगल्या क्वालिटीचं कार मॅन्युफॅक्चरिंग करणारी कंपनी आहे ऑडी. तर आपण काय म्हणतो, ऑडी आपले शब्द जरी ऐकला आपण, की आपलं परसेप्शन आहे आपल्या मनामध्ये तिच्याविषयी, त्या ब्रँडविषयी मत आहे की ती कंपनी खूप चांगल्या प्रकारची. अजून एखादं उदाहरण जर द्यायला आपण गेलो, तर काय म्हणू आपण त्याला टाटासुद्धा हे एक प्रकारचं काय ब्रँड आहे, नाही का. म्हणजे टाटा हा शब्द जरी आपल्या कानावर पडला, की आपल्या मनामध्ये लगेच, कारण आपल्याला माहिती आहे टाटा हा जो ब्रँड आहे त्याच्याविषयी आपल्या मनामध्ये एक परसेप्शन आहे, एक मत आहे आपलं, की तो ब्रँडसुद्धा खूप चांगल्या प्रकारचा आहे, क्वालिटी खूप त्याच्यामध्ये चांगली आहे. म्हणजे याच्यामध्ये सांगता येईल आपल्याला की ब्रँड इक्विटी म्हणजे त्या कंपनीच्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवरून आपल्या किंवा कस्टमरचं किंवा आपलं एक मत त्या प्रोडक्टविषयी तयार झालेलं असतं, त्याला आपण परसेप्शन असं म्हणत असतो, त्याला आपण ब्रँड इक्विटी असं म्हणत असतो. म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, फक्त त्या कंपनीचं नाव जरी ऐकलं तर आपल्या मनामध्ये येतं की त्या कंपनीच्या गुड्सची किंवा सर्व्हिसेसची क्वालिटी कशी आहे, खूप चांगली आहे. बघा, म्हणजे याच्यामध्ये ब्रँड इक्विटी एक प्रकारची इंटँजिबल असेट आहे, ब्रँड इक्विटी. तर कंपनीच्या जे प्रोडक्टची क्वालिटी त्याच्यावरून ती काय होत असते, तयार होत असते, त्याला आपण ब्रँड इक्विटी असं म्हणत असतो. इट्स अ मार्केटिंग टर्म दॅट एक्सप्लेन्स अ ब्रँड व्हॅल्यू. म्हणजे एक ही कॉन्सेप्ट कोणती, मार्केटिंगमधली एक टर्म आहे, कन्सेप्ट आहे, की त्या काय म्हणू आपण त्या कंपनीच्या ब्रँडला काय असते, व्हॅल्यू असते, कंपनीला काय असते, प्रोडक्टला व्हॅल्यू असते. इट इज अ व्हॅल्यू प्रीमियम विच अ कंपनी रिसिव्ज फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिसेस ॲज कम्पेअर्ड टू अनदर प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिस इन द सेम इंडस्ट्री. आपण जे प्रोडक्ट तयार करतोय त्याच प्रकारचे प्रोडक्ट दुसरी कंपनी तयार करते. उदाहरणार्थ फोर व्हीलर कार तयार करणाऱ्या बऱ्याच कंपन्या आहेत, समजा मारुती सुझुकी वगैरे असेल, टाटा कंपनी वगैरे असेल, हुंडई वगैरे असेल, जगवार वगैरे असेल, अशा बऱ्याच कंपन्या आहेत की त्या प्रत्येक कंपनीचे काय म्हणू आपण त्याला, सगळ्यांचे प्रोडक्ट सारखेच आहे, कारच आहे, पण तरी आपण काय म्हणतो त्याला, की प्रत्येक कंपनीचं काहीतरी वेगळं असं नावलौकिक किंवा आपण एक ब्रँड तयार होतं. ब्रँड म्हणजे आपण त्या कंपनीचं नाव जरी ऐकलं तरी आपल्याला काय कळतं की तो ब्रँड खूप चांगला आहे. तर त्या प्रोडक्टची किंवा सर्व्हिसेसची काय होते, आपण त्याला आपल्या स्पर्धकांबरोबर तुलना होऊन काय म्हणते बरं, आपण त्याला ब्रँड आपला तयार होतो कंपनीचा, त्याला आपण ब्रँड इक्विटी असं म्हणत असतो. दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रीमियम पेड ॲज गुडविल बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी ड्युरिंग ॲक्वेशन. हा एक प्रकारचा ब्रँड असेल, ब्रँड खूप चांगला नावलौकिक असेल आपल्या ब्रँडचा, तर नक्कीच आपण एखादी कंपनी परचेस करताना आपण तिथं जास्त पैसे पेड करत असतो. ठीक आहे, पुढचं बघूया आपण. इथं एक एक्झाम्पल त्यांनी दिलं आहे ब्रँडचं. बघा, एक एक्झाम्पल तुमच्यासमोर आहे ॲपल. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ॲपल कंपनीचे मोबाईल्स यांचा खूप चांगला ब्रँड आहे. बघा, द सेलफोन मॅन्युफॅक्चरर, द कन्झ्युमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर विलिंग टू पे हाय अमाऊंट ऑफ मनी ॲज कम्पेअर्ड टू ॲपल्स कॉम्पिटिटर्स सेलफोन मेकर्स. म्हणजे ॲपल कंपनी मोबाईल तयार करते, लॅपटॉप वगैरे तयार करते, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण ह्या ॲपलच्या मोबाईलला किंवा लॅपटॉपला पूर्ण जगभरातून काय म्हणू आपण खूप चांगल्या प्रकारची डिमांड आहे, आणि कस्टमर त्यांना जास्त पैसे देऊन ती वस्तू खरेदी करण्यासाठी तयार असतात. कारण
कारण त्या ॲपल कंपनीचं काय म्हणा आपण ब्रँड आहे, म्हणून तर लोक किंवा कस्टमर त्या प्रोडक्टला जास्तीत जास्त हाय प्राईस द्यायला सुद्धा तयार असतात. कारण त्यांचं परसेप्शन काय आहे की परसेप्शन बघा ॲज कंझ्युमर परसेप्शन म्हणजे एक लोकांचं मत काय आहे, पूर्वग्रह काय आहे टुवर्ड्स ॲपल, त्या कंपनीच्या फोन्सविषयी काय पूर्वग्रह आहे, त्यांचा मत काय इज हाय ड्यू टू इट्स ब्रँड इक्विटी. ब्रँड इक्विटी असल्यामुळं त्याची प्राईस कशी आहे, जास्त आहे. अशा प्रकारे हे आपल्याला पॉईंट सांगता येईल. पुढचं आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. बघा आपण याच्यामध्ये काय बघत आहे तुम्हाला सगळ्यांना कळतं, इंटँजिबल असेट्स आपण इथं बघतोय सगळ्या. ब्रँड इक्विटी झाला. पुढचा प्रकार आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आता इंटेलेक्च्युअलचा अर्थ बघा, इंटेलेक्च्युअल म्हणजे बौद्धिक, म्हणजे आपल्या बुद्धिमत्तेच्या आधारे, आपल्या बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने आपण जे काही आपण एखादं रिसर्च वगैरे केलं असेल किंवा एखादं काहीतरी नवीन शोध लावला असेल, तर त्याला काय म्हणू आपण, त्याला जे मिळतं आपल्याला त्याच्याविषयी त्याचा अधिकार मिळतो त्याला आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असं म्हणत असतो. किंवा आपण एखादं पुस्तक लिहिलं, एखादं सॉफ्टवेअर तयार केलं, एखादं म्युझिक कंपोज वगैरे केलं, तर त्यावेळेस आपल्याला त्याचा अधिकार आपल्याला मिळतो. म्हणजे पुस्तक लिहिलं असेल म्हणजे आपल्या बुद्धिमत्तेच्या आधारे आपण ते सगळे काम केलं आहेत, म्हणून त्याचा आपलं कॉपीराईट मिळणार आहे. पुस्तकाचं सॉफ्टवेअर वगैरे आपण तयार केलं किंवा एखादं म्युझिक एखादं सॉन्ग कंपोज वगैरे केलं असेल तर त्याचा आपल्याला अधिकार मिळणार आहे, त्याला आपण कॉपीराईट असं म्हणत असतो. म्हणजे हा एक प्रकारे काय म्हणू आपण त्याला, हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचं आहे, बौद्धिक संपदा आहे ते आपली. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ इंटँजिबल असेट्स विच इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिव्हिटी. आपण काहीतरी नवीन क्रिएटिव्हिटी केली, काहीतरी आपण सर्जनशीलता केली, काहीतरी आपण नवनिर्मिती केली, काहीतरी आपण इनोव्हेशन केलं, काहीतरी इन्व्हेन्शन केलं असेल तर त्याचं आपल्याला काय मिळतं, अधिकार मिळतो, नाही का. त्याला त्याचं रजिस्ट्रेशन आपल्याला करावं लागतं. समजा आपण एखादं पुस्तक लिहिलं, एखादं सॉफ्टवेअर तयार जरी केलं तर आपल्याला त्याचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं, तरच त्याचा अधिकार आपल्याला मिळत असतो. हे झालं कॉपीराईटच्या बाबतीमध्ये, नाही का. इट माईट बी इन टेक्नॉलॉजी ऑर डिझाईन. सर आपण हे पण बघा, सॉफ्टवेअर असेल, एखादी टेक्नॉलॉजी वगैरे आपण शोधली असेल किंवा काही डिझाईन आपण तयार केलं असेल तर ते सुद्धा आपल्याला काय त्याला आपण अधिकार आपल्याला मिळतो, त्याला आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असं म्हणतो. दीज आर द मोस्ट व्हॅल्युएबल असेट्स ऑफ एनी कॉर्पोरेशन. ही सगळ्यात महत्त्वाची, सगळ्यात व्हॅल्युएबल असणारी असेट आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू ॲज इन्व्हेन्शन्स ऑर युनिक डिझाईन्स. इन्व्हेन्शन म्हणजे काय, जे पूर्वी अस्तित्वामध्ये नव्हतं ते आपण पहिल्यांदाच काहीतरी नवीन शोधून काढले त्याला आपण इन्व्हेन्शन असं म्हणत असतो. युनिक डिझाईन, युनिक म्हणजे काय, एकमेव की जी दुसरीकडे नाही, आपणच नवीन काहीतरी डिझाईन तयार केली असेल, एखाद्या प्रोडक्टचे असेल, काय म्हणू आपण एखाद्या प्रोडक्टचे असेल आपण डिझाईन वगैरे तयार केली असेल तर त्यालासुद्धा अधिकार आपल्याला मिळतो, त्याला आपण काय म्हणतो बरं, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असं म्हणतो. बघा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी खूप महत्त्वाची आहे. तर साधारणपणे 4 प्रकारची इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आपल्याला इथं सांगता येईल. त्याच्यामध्ये पहिला आहे पेटंट्स. बघा, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजीज फ्रॉम युजिंग ऑर डेव्हलपिंग बाय अदर्स. फॉर एक्झाम्पल सॅमसंग वायरलेस चार्जिंग टेक्नॉलॉजी. बघा सॅमसंग कंपनीने काय केलं की वायरलेस म्हणजे वायरचा वापर न करता मोबाईल चार्जिंग वगैरे होण्याची करण्याची टेक्नॉलॉजी सॅमसंग कंपनीने शोधून काढली. मग आता हे शोध कोणी लावला, सॅमसंग कंपनीनं लावला आहे, म्हणून त्याचा अधिकारसुद्धा कोणाला मिळायला पाहिजे, सॅमसंग कंपनीलाच मिळायला पाहिजे. मग ते अधिकार मिळवण्यासाठी ही कंपनी काय करेल, बरं त्याचं रजिस्ट्रेशन करेल आणि त्या जो पेटंट आहे ते वायरलेस चार्जिंग करण्याचे जे टेक्नॉलॉजीचं पेटंट आहे तर ते सॅमसंग कंपनीला मिळेल. म्हणजे इथं काय पेटंट म्हणजे काय, आपण एखादं काहीतरी नवीन शोध लावला आहे तर त्याचं पेटंट आपल्याला इथं मिळत असतं. एखादं नवीन पार्ट आपण एखाद्या व्हेकलचं वगैरे म्हणा किंवा एखादं कम्प्युटरचं पार्ट वगैरे म्हणा किंवा कोणतंही आपण काहीतरी नवीन शोध लावला आहे, काहीतरी आपण नवीन तयार केलं आहे, इन्व्हेन्शन केलं आहे, त्याचा अधिकार आपल्याला मिळतो, म्हणजे त्याचं आपल्याला पेटंट मिळत असतं. दुसरा अधिकार आहे कॉपीराईट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑथरशिप. म्हणजे लेखक वगैरे असतात जे कवी काय म्हणा आपण त्याला, एखादं पुस्तक लिहिलं असेल, एखादी कविता लिहिली असेल, पोएट वगैरे असेल, फ्रॉम युजिंग अँड पब्लिशिंग बाय अदर्स. म्हणजे एखाद्या ऑथरने जे पुस्तक लिहिलं आहे तेच पुस्तक दुसरं कोणी पब्लिश करू नये, त्याला करता येऊ नये, म्हणून त्याला कॉपीराईट हा अधिकार हा त्या ऑथरला, लेखकाला मिळत असतो. फॉर एक्झाम्पल मोस्ट ऑफ द बुक्स published in the world cover copyrights, prevent authors not to publish without consent of the author. म्हणजे त्या लेखकाच्या परवानगीशिवाय कुणीही ते पुस्तक पुन्हा पब्लिश करू शकत नाही, पब्लिशचा अधिकार दुसरा कोणालाही मिळणार नाही. हे कधी शक्य होतं, कॉपीराईट जर मिळाला असेल तर. असंच आपण पुस्तक लिहिलं त्याचा अधिकार लेखकाला मिळेल, आपण सॉफ्टवेअर तयार केलं त्याचा अधिकार हा सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्याला मिळेल, एखाद्याने एखादं गाणं वगैरे कंपोज केलं असेल, गाणं लिहिलं असेल किंवा त्याचं म्युझिक दिलं असेल, त्याची म्युझिक दिला असेल तर त्याचे सगळे अधिकार हे त्या व्यक्तीकडे, त्या आर्टिस्टकडे असतात, नाही का, त्या लेखकाकडे असतात, त्या पोएटकडे असतील, सॉफ्टवेअर ज्याने तयार केलं त्या इंजिनियरकडे वगैरे असतील. म्हणजेच काय कॉपीराईट म्हणजे काय, आपण सॉफ्टवेअर म्हणा, एखादं पुस्तक म्हणा किंवा एखादं मूवी म्हणा, एखादं गाणं म्हणा, एखादे म्युझिकची धून म्हणा, हे जर आपण सगळं तयार केलं त्याचे अधिकार आपल्याला मिळतात.
तर त्याला आपण कॉपीराइट असं म्हणत असतो. हे काय मिळतात कारण आपण जे तयार केलं आहे, आपण जे शोधलं आहे, आपण जे काय म्हणू आपण पुस्तक लिहिलं आहे किंवा जे सॉफ्टवेअर तयार केले असंच कोणी कॉपी करू नये दुसरं, म्हणून आपल्याचा अधिकारी मिळत असतं. पुढचं आहे तिसरं ट्रेडमार्क. बघा, प्रोटेक्शन ब्रँड नेम्स, लोगो ऑर युनिक डिझाईन्स ऑफ द कंपनी. फॉर एक्झाम्पल, लोगोज ऑर प्रोडक्ट डिझाईन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रेडमार्क. बघा, आपल्याला आता इथं जर सांगायला गेलो मी, तर मी तुम्हाला काही सिम्बॉल इथे काढून दाखवतो, त्याच्यातून मला तुम्ही सांगू शकता की किंवा तुम्हाला समजेल की ते काय म्हणू आपण लोगो कोणत्या कंपनीचे. बघा, समजा आपण असं लोगो काढलं तर आपल्याला लगेच लक्षात की हे बजाज कंपनीचा लोगो आहे. बघा, हा लोगो बजाज कंपनीचा आहे. टी आपण सर्कलमध्ये असं टी जर काढलं तर आपल्याला लक्षात येतं की हा टाटा कंपनीचा लोगो आहे. सुझुकीचा असा एस असतो बघा, साधारण असा एस असतो, म्हणजे एस हा जो अशा ह्या कर्वमध्ये लिहिलेला आहे अशा पद्धतीने लिहिला हा सुझुकी कंपनीचा लोगो आहे. असे बरेच लोगो आपल्याला माहीत आहेत. अजून जर सांगायला आपण गेलो लोगोच्या बाबतीमध्ये तर बघा, तर काय म्हणू आपण ॲपल कंपनीचा जर लोगो आपण जर पाहायला गेलो तर तो साधारणपणे ॲपल जे आहे त्याचं असं कट केलेलं ॲपल आपल्याला दिसतंय, तो लोगो कशाचा आहे, ॲपल कंपनीचा लोगो आहे. जर आपण पुढे जर अजून पाहायला गेलो तर असे बरेच उदाहरण तुम्हाला देता येईल लोगोचे, नाही का. ट्रेडमार्क, याला आपण काय म्हणतो ट्रेडमार्क. जर आपण असा एक लोगो पाहिला, असं जर पाहिला आपण, तर आपलं लक्षात येतं की लगेच हा लोगो कोणाचा आहे. तुम्ही लगेच सांगू शकता, तुमच्या मनामध्ये पण आला असेल हा ऑडी कंपनीचा लोगो आहे. म्हणजे हा लोगो म्हणजे हा एक ट्रेडमार्क आहे. हा फक्त एक असा ट्रेडमार्क आहे, अशी डिझाईन आहे की याच्या आधारे काय होतं आहे की काय म्हणू आपण त्याला की त्या कंपनीचं नाव किंवा त्या ब्रँड आपल्या डोळ्यासमोर लगेच येऊन जातो आहे, नाही का. त्याच्यामुळे लोगो किंवा ट्रेडमार्क हा खूप महत्त्वाचा आहे, सिम्बॉल असतो. बघा, असे बरेच तुम्ही बघत असतात सिम्बॉल. तर काय म्हणू आपण त्याला, हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचं एक एक्झाम्पल आपण इथं सांगू शकतो. बघा, पुढे जाऊया आपण. ट्रेडमार्क तुम्हाला कळलं असेल की लोगो प्रोडक्ट डिझाईन वगैरे असतं, तर त्याच्यावरून काय होतं बरं, तो ट्रेडमार्क इथं कळतो आहे. आणि असंच समजा ह्या ट्रेडमार्कचा वापर करून कोणीही काय करू शकत नाही, ह्या ट्रेडमार्कचा वापर त्यांच्या दुसऱ्या प्रोडक्टला विकण्यासाठी त्या प्रोडक्टवर आपल्या कंपनीचा लोगो किंवा ट्रेडमार्क वापरू शकत नाही. आणि जर तसं करत असेल तो, तर ते नक्कीच कायद्याने गुन्हा असेल. पुढचा आहे नंबर 4, ट्रेड सिक्रेट्स. प्रोटेक्शन ऑफ सिक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम युजिंग बाय अदर्स. सिक्रेट्स म्हणजे काय, गुपित, व्यवसायाचे काही गुपित असतात. समजा एखादा प्रोडक्ट तयार करायचा काही विशिष्ट असा फॉर्म्युला असेल, त्याच्याविषयी काही कोणतं त्याचं कंपोजिशन, ते प्रोडक्ट तयार करताना रॉ मटेरियलचं कंपोजिशन कसं करायचं, एकत्रीकरण कसं करायचं रॉ मटेरियलचं, याचं कंपोजिशन वगैरे आहेत, याचा फॉर्म्युला वगैरे ठरलेला असतो. ही जी इन्फॉर्मेशन आहे तर ती कधीच लीक केली जात नाही. दुसऱ्यांना आपल्या स्पर्धकांना जर माहीत झाली तर ती काय म्हणतील आपल्याला, हे त्याचा ते वापर करून आपल्यासारखंच ते प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करतील, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतील. म्हणून आपले जे ट्रेड सिक्रेट्स आहे ते सुद्धा काय म्हणून आपण त्याला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे आणि ती आपण जपून किंवा सांभाळून ठेवली पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. बघा, नंबर 4 आहे लायसन्सिंग अँड राईट्स. दीज आर अदर काइंड्स ऑफ इंटेंजिबल असेट्स. हा एक वेगळा प्रकार आहे इंटेंजिबल असेट्सचा. दॅट आर वाईडली यूज्ड इन बिझनेस. बिझनेसमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा इंटेंजिबल असेट्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. लायसन्सिंग अँड राईट्स आर द ॲग्रीमेंट बिटवीन अन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ओनर अँड अदर हू आर ऑथराइज्ड to use those intellectual property for their business purpose in exchange for an agreed payment, which is called licensing fee or royalty. बघा, सपोज एक उदाहरण आपण इथं जर पाहायला गेलो तर बघा, तसं आपल्याला दाखवण्याची काही गरज नाही, ठीक आहे, आपण इथंच बघूया. बघा, समजा आपण एखादं पेटंट शोधून काढलं, काहीतरी एखादं नवीन टू व्हीलरचं पार्ट आपण एखादा शोधून काढलं, त्याच्यामुळे काय होतं आहे, पेट्रोलची बचत वगैरे होते. जर आपण असा एखादा पार्ट जर शोधून काढला तर आपल्याला माहिती आहे आपण तर काय लगेच शोध लावला आहे मान्य आपल्याला, पण आपण त्याचा फायदा घेऊ शकत नाही. आपली कारण टू व्हीलर मॅन्युफॅक्चरिंग करण्याची कंपनी आपली नाही आहे. मग आपण काय करू बरं, तो जो प्रोडक्ट आहे आपला, आपण जे शोध लावला आहे, आपण जे नवीन काहीतरी फाइंड आउट केलेलं आहे, ते आपण तो शोध आपण काय करू शकतो बरं, टू व्हीलर मॅन्युफॅक्चर कंपनीला विकू शकतो. आणि मग ती कंपनी काय केलं बरं, तुम्ही शोध लावला आहे, तुम्हाला त्याचं अधिकार तुमच्याकडे आहे, पण तो अधिकार तुम्ही कंपनीला वापरण्यासाठी दिला, टू व्हीलर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला, तर ती कंपनी तुम्हाला काहीतरी पैसे त्याची फी तुम्हाला पेड करेल, त्याला आपण रॉयल्टी असं म्हणत असतो, नाही का. तर हे लायसन्सिंग वगैरे आहेत. तर लायसन्स थोडक्यात आपण जे शोध लावलं त्याचं लायसन्स आपण त्या कंपनीला दिलेलं आहे. तर ही सुद्धा एक आपण काय म्हणू बरं, ही आहे इंटेंजिबल असेट्स, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे ही. तर मला वाटतं हे सगळ्यांना कळलं असेल. अधिकार, तेच मगच आता लायसन्सिंग अँड राईट्स, हे दोघांचा अर्थ जवळजवळ सारखंच आहे, ठीक आहे. एक्झाम्पल जर आपण पाहायला गेलं, ठीक आहे, एक्झाम्पलची मला वाटतं गरज नाही, तुम्हाला मी आताच एक्सप्लेन केलं आहे. लायसन्सिंगचं आपण एखादं काय म्हणू आपण पेटंट
शोधला आहे, एखादं कॉर्पोरेट आपलं आहे, आपण लिहिलं आहे मान्य आहे, पण ते आपण स्वतः पब्लिश नाही करू शकत. मग आपण त्याचं लायसन्स कोणाकडे देतो? ते पब्लिशरकडं किंवा त्या कंपनीला आपण देतो आणि ती कंपनी काय करते, त्याच्या आधारे आपण जे शोधलं आहे त्याच्या आधारे काय करते, मॅन्युफॅक्चरिंग करते किंवा सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते आणि त्याच्या आधारे त्यांना रेव्हेन्यू वगैरे मिळू शकतो. पुढचं आहे नंबर 5 कस्टमर लिस्ट. बघा, अ लिस्ट ऑफ द ओल्ड कस्टमर्स इज ऑल्सो लिस्टेड इन द इंटँजिबल असेट्स ऑफ एनी कंपनी. आता कस्टमरची लिस्ट म्हणजे काय, आपल्या कंपनीचे जे कस्टमर आहे त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर, त्यांचे काय म्हणून आपण ईमेल ID वगैरे असेल, मोबाईल फोन नंबर वगैरे असेल, कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे असेल किंवा कस्टमरची लिस्ट वगैरे असेल, कस्टमर कुठे कुठे आहे आपले, ह्या सगळ्यांची लिस्ट ही सुद्धा इंटँजिबल असेट्समध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. इट टेक्स अ लॉंग टाईम टू बिल्ड अ कस्टमर लिस्ट अँड हॅज सिग्निफिकंट फ्युचर व्हॅल्यू फॉर एनी बिझनेस. म्हणजे कस्टमरची लिस्ट तयार करण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागतो. ओल्ड कस्टमरची जी माहिती आहे, त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे आहे, आपण ते गोळा करण्यासाठी किंवा ते जमा करण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागतो. म्हणून ही जी लिस्ट आहे तिला आपण काय म्हणतो बरं, इंटँजिबल असेट आपण म्हणू शकतो. कारण फ्युचरमध्ये कंपनीला त्यांचे प्रोडक्ट विकण्यासाठी या कस्टमरचा फायदा होऊ शकतो. अँड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपनी. ही सुद्धा कंपनीची कोणत्याही कंपनीची प्रॉपर्टी असू शकते. बघा, कस्टमर लिस्ट हेल्प इन फ्युचर सेगमेंट टार्गेटेड मार्केटिंग फॉर न्यू ऑर द सेम प्रोडक्ट्स ऑर सर्व्हिस अँड हेल्प इन गेनिंग न्यू बिझनेस. म्हणजे आता सेगमेंट म्हणजे काय, सेगमेंट म्हणजे काय, आपण काय म्हणतो, आपण ग्रुप करतो आपण. उदाहरणार्थ स्मॉल चिल्ड्रन्स हा एक सेगमेंट झाला, नाही का. म्हणजे त्या स्मॉल चिल्ड्रनसाठी जे काही प्रोडक्ट पाहिजे तेच आपण मॅन्युफॅक्चर करू, त्याचं मार्केटिंग त्या प्रकारे करू, त्याला आपण सेगमेंट असं म्हणू शकतो. उदाहरणार्थ शहरी भागातील लोक आणि ग्रामीण भागातील लोक, तर शहरी भागातील लोक हा आपला एक सेगमेंट झाला आणि त्यांचा विचार करून आपण जर प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करत असू तर त्याला आपण काय म्हणतो, तर ते पर्टिक्युलर कस्टमरसमोर टार्गेट ठेवून आपण ते प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करतो. म्हणून कस्टमर लिस्टचा फायदा इथं आपल्याला सेगमेंटिंगसाठी कस्टमर टार्गेट करण्यासाठी होऊ शकतो. नंबर शेवटची जे आहे इंटँजिबल असेट्स ती म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. तुम्हाला मी सांगितलं आहे R&D डेव्हलपमेंट, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये रिसर्च आहे, डेव्हलपमेंट आहे. रिसर्चशिवाय कोणतीही कंपनी काय होऊ शकत नाही, स्पर्धेमध्ये टिकू शकत नाही. उदाहरणार्थ नोकिया कंपनी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, 7-8 वर्षापूर्वी नोकिया कंपनीचे सेल्सफोन्स मोठ्या प्रमाणामध्ये सेल होतं, त्याचा खूप विक्री व्हायची. कारण काय म्हणून आपण त्याला, त्यांनी ते जे प्रोडक्ट आहे त्याची क्वालिटी वगैरे त्यावेळेस खूप चांगली होती. पण नंतर हळूहळू काय झालं, स्पर्धकांनी किंवा इतर स्पर्धक त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या प्रकारामध्ये रिसर्च वगैरे केलं, नाही का, रिसर्च केलं, काहीतरी नवीन शोधलं आणि त्यांच्याही नोकिया कंपनीसारख्या सेलफोनपेक्षाही चांगले सेलफोन मार्केटमध्ये आल्यामुळं ऑब्वियसली कस्टमर हे शिफ्ट झाले, नोकिया कंपनीकडून इतर कंपनीकडे शिफ्ट झाले. ह्याचं कारण काय झालं, कारण इतर कंपनीने काय केलं, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट खूप चांगल्या प्रकारे केलं. मग त्या प्रमाणामध्ये नोकिया कंपनी हे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करू शकली नाही. म्हणून रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटी खूप महत्त्वाची आहे. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या आधारे आपण स्पर्धेमध्ये टिकायचं की नाही टिकायचं हे अवलंबून असतं. आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी वाढवायची की कमी करायची किंवा इम्प्रूव्हमेंट कशी करतील आपल्या प्रोडक्टमध्ये, हे सगळं डिपेंड कशावर, रिसर्च. जर आपला रिसर्च खूप चांगला असेल तर नक्कीच आपलं प्रोडक्ट हे कस्टमरच्या गरजा पूर्ण करू शकेल, आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी नक्कीच वाढू शकेल, आपल्या प्रोडक्टची मध्ये इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकतं, आपण नवीन प्रोडक्ट शोधू शकतो. पण त्यासाठी आपलं रिसर्च करायला पाहिजे. आणि हे रिसर्च जर आपण केलं, एखादा नवीन शोध जर आपण लावला, डेव्हलपमेंट वगैरे एखादं केलं आपण, तर त्याच्यामध्ये त्याचा अधिकार आपल्याला मिळत असतो आणि त्याला आपण म्हणतो इंटँजिबल असेट्स. बघा, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑल्सो पेटंटेड ऑर नॉन पेटंटेड, म्हणजे याचं पेटंट पण मिळू शकतं आणि पेटंट नाही पण, आर ऑल्सो कम अंडर इंटँजिबल असेट्स. R&D सुद्धा कशामध्ये येते, R&D फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट comes under the concept of intangible assets. R&D is a process of acquiring new technical knowledge of any product and uses it to improve existing product or develop new products in the market. म्हणजे मार्केटमध्ये एखादं नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करत असतो आपण, एखादं नवीनच प्रोडक्ट आपण पहिल्यांदाच आपण शोधून काढलं आहे, तर ते रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमुळे पॉसिबल होऊ शकतं. किंवा आपलं जे जुनं प्रोडक्ट आहे सध्याचं पूर्वीचं, त्याच्यामध्ये आपण काय केले, बदल केले, चांगले बदल केले, याच्यामुळे कस्टमरला त्याचा फायदा होणार आहे. तर हे सगळं आपल्याला प्रोडक्टमध्ये बदल करणं, इम्प्रूव्हमेंट करणं, प्रोडक्टमध्ये इनोव्हेशन करणं, एखादं नवीन प्रोडक्ट इन्व्हेन्शन करणं, एखादं नवीन प्रोडक्ट शोधून काढणं, हे सगळं पॉसिबल आपल्याला रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमुळे होत असतं. म्हणून रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटी खूप महत्त्वाची आहे. आणि काय म्हणून आपण त्याला रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटसुद्धा हे एक प्रकारचं आपलं इंटँजिबल असेट्सच आहे. तर अशा प्रकारे आपलं हे अकाउंट स्टँडर्ड 26 याच्याविषयी आपण डिटेलमध्ये माहिती आपण पाहिलीच आहे. बघा, गुडविल, ब्रँड इक्विटी, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीमध्ये 4 पॉईंट पाहिले आपण. गुडविल, पेटंट, कॉपीराईट, ट्रेडमार्क, याच्यामध्ये अजून 1-2 पॉईंट आपण सांगू शकतो. जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स वगैरे हे सुद्धा काय म्हणून आपण इंटँजिबल असेट्समध्ये येत असतात. लायसन्सिंग अँड राईट्स, कस्टमर लिस्ट अँड लास्ट वन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. दिस ऑल पॉईंट्स, दिस ऑल इंटँजिबल असेट्स वी कन्सिडर्ड इन दिस लेक्चर अँड ऑल concepts we understood very easily. So तर अशा प्रकारे आपलं जे AS8 which was converted into 26 that
completed. This account standard also completed. त्याच्या आता व्हिडिओ संपवण्याच्या अगोदर तुम्हाला एक सूचना मला अशी द्यायची आहे की तुम्ही आपला जो यूट्यूब चॅनल आहे किंवा यूट्यूब चॅनलवर आपण जे लेक्चर अपलोड करणार आहोत आता, तर त्या चॅनलला सगळ्यांनी सबस्क्राईब करायचं आहे, कमेंटमध्ये आपलं नाव टाकायचं आहे, व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि ह्या व्हिडिओला ज्या सबस्क्राईबच्या ठिकाणीच एक आयकॉन दिसतो बघा तुम्हाला नोटिफिकेशनचा, तर त्या नोटिफिकेशनवर क्लिक करून ऑल याला पुन्हा क्लिक करायचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला अकाउंटिंगचे जे नवीन व्हिडिओ आले की लगेच तुम्हाला ते दिसतील, लगेच मिळतील तुम्हाला यूट्यूबला. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचप्रमाणे नोटिफिकेशनला प्रेस करायला विसरू नका, कारण बऱ्याच मुलांचे अजून सबस्क्रिप्शन झालेलं नाही आहे चॅनलला आपल्या. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी ते सबस्क्रिप्शन करायचं आहे. अशा प्रकारे हे डिस्क्लेमर तुमच्यासमोर आहे. ठीक आहे, ओके. अशा प्रकारे समजून घ्या सगळ्यांनी लेक्चर पुन्हा. थँक्यू.